Hello students, welcome all of you. Students, in the previous video, we had seen and solved the brainstorming activities number A1, A2, A3 and A4 of the poem number 2.5 Father Returning Home, written by Dilip Chitre. Today, in this video, we are going to study the 10 marks extract, which is very important for the exam. Let's see the 10 marks scene extract of the poem Father Returning Home. See the page number 116. See the first 12 lines, means first stanza of the poem Father Returning Home. See the first stanza. My father travels on the late evening train to last line. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. See the activities. Activity first, choose. Choose the correct statements from the following and write them. It has 2 marks. Activity second, give proof. The season described in the extract is rainy season. Give the proof from the extract. Activity 3, personal response. Describe any 4 problems of train journey that a common man faces in general bogie. Activity 4, poetic device. Write one example with explanation of each of the following figures of speech from the extract. Alliteration and second, simile. Activity 5th, poetic creativity. Compose a short poem in about 4 lines on your father. It has also 2 marks. Now see the activities and its answers. Activity first, choose. Choose the correct statements from the following and write them. Here is the 4 statements. First, the father travels by late evening bus. Second, the father is not an old person. Number 3, the clothes of the father are very wet and unpleasant during the journey. And number 4, the father crosses the railway line to come home. तर ॲक्टिव्हिटी फर्स्टमध्ये आपल्याला करेक्ट स्टेटमेंट शोधायचे आहेत आणि लिहायचे आहेत. तर फर्स्ट आहे द फादर ट्रॅव्हल्स बाय लेट इव्हिनिंग बस. तर हे फर्स्ट सेंटेन्स जे आहे द फादर ट्रॅव्हल्स बाय लेट इव्हिनिंग बस, तर यामध्ये सांगितलं आहे की वडील उशिरा बसने प्रवास करत असत. तर यामध्ये फर्स्ट लाईनच आहे माय फादर ट्रॅव्हल्स ऑन दी लेट इव्हिनिंग ट्रेन. तर बसने प्रवास करत नव्हते, तर ते ट्रेनने प्रवास करत असे. त्यामुळे फर्स्ट जे सेंटेन्स आहे ते या ठिकाणी रॉंग आहे. सेकंड, द फादर इज नॉट ॲन ओल्ड पर्सन. वडील हे ओल्ड पर्सन नव्हते, पण ही जी पोएम आपण वाचतोय ती सर्व ओल्ड पर्सनवर आहे. त्यामुळे सेकंड सेंटेन्ससुद्धा रॉंग आहे. नंबर 3, the clothes of the father are very wet and unpleasant during the journey. Sentence number 3 is correct. And sentence number 4, the father crosses the railway line to come home. And also sentence number 4 is also correct statement. म्हणजे number 3 and number 4 are the correct statements. Next activity, ॲक्टिव्हिटी सेकंड, गिव प्रूफ. या ठिकाणी आपल्याला प्रूफ द्यायचं आहे. कशासाठी?
द सीझन डिस्क्राइब्ड इन द एक्स्ट्रॅक्ट इज रेनी सीझन. या कवितेमध्ये, या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये जो रेनी सीझन डिस्क्राईब केला आहे तर ते आपल्याला कसं समजतं? गिव द प्रूफ फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. तर त्याचं प्रूफ आपल्याला या ठिकाणी द्यायचं आहे. म्हणजे कोणत्या लाईनवरून रेनी सीझन आहे हे आपल्याला समजतं. सी द लाईन्स. द एक्सप्रेशन्स फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट लाईक line number 4, his shirt and pants are soggy and his black raincoat stained with mud. तर या लाईनवरून आपल्या लक्षात येतं की रेनी सीझन होता. ही शर्ट अँड पॅन्ट्स आर सॉगी म्हणजे त्यांचे पॅन्ट आणि शर्ट हे भिजलेले होते आणि त्यांचा रेनकोट हा मड म्हणजे चिखलाने भरलेला होता. नेक्स्ट लाईन आहे द ह्युमिड मान्सून नाईट अँड हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड. त्यांचे चप्पलसुद्धा स्टिकी विथ मड, चप्पलसुद्धा चिखलाने भरलेले होते. शो दॅट द सीझन डिस्क्राइब्ड इन द एक्स्ट्रॅक्ट इज रेनी. Let's see the next extract. Let's see the next activity. Activity 3, personal response. Describe any 4 problems of train journey that a common man faces in general bogie. या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला असं विचारलेलं आहे, हा पर्सनल रिस्पॉन्सचा प्रश्न आहे की कॉमन मॅन म्हणजे जे सामान्य लोक आहेत ते जनरल बोगीनी दररोज प्रवास करत असतात, लोकल ट्रेननी प्रवास करत असतात. तर त्यांना अनेक अडचणींना, अनेक प्रॉब्लेम्सना फेस करावं लागतं. तर डिस्क्राईब एनी 4 प्रॉब्लेम्स, तर त्याचे कोणतेही 4 प्रॉब्लेम्स आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहेत. सी द आन्सर. द 4 प्रॉब्लेम्स ऑफ ट्रेन जर्नी दॅट अ कॉमन मॅन फेसेस आर क्राउडेड डिपार्टमेंट. नेहमी जेव्हा लोकलनी प्रवास आपण करतो त्यावेळेस आपल्या लक्षात येतं की ते जे कंपार्टमेंट आहे ते क्राउडेड असतं. क्राउडेड कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट पूर्ण गर्दीने भरलेला असतो. डर्टी अँड अनहायजेनिक एरिया. अनहायजेनिक, अस्वच्छता आपल्याला त्या ठिकाणी दिसत असते. लोकल ट्रेनमध्ये अतिशय डर्टी असतात. नंबर 3, नो सफिशियंट प्लेस टू सीट. बसण्यासाठी सफिशियंट जागा नसते. नंबर 4, नॉयझी एरिया अँड बॅड स्मेल. आणि अतिशय गोंगाट नॉयझी एरिया असतो आणि सगळीकडे गच्च असल्यामुळे, क्राउडेड असल्यामुळे बॅड स्मेल त्या ठिकाणी येत असतो. तर सामान्य लोकांना या सर्व प्रॉब्लेम्सना फेस करावं लागत असतं. हा पर्सनल रिस्पॉन्सचा क्वेश्चन आहे. तुम्ही आणखीनही यामध्ये वेगळे काही प्रॉब्लेम्स तुम्ही यामध्ये लिहू शकताय. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. ॲक्टिव्हिटी 4, पोएटिक डिव्हाइस. राईट 1 एक्झाम्पल विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट. फर्स्ट, अलिट्रेशन. तर अलिट्रेशनचं कोणतंही एक एक्झाम्पल आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे आणि विथ एक्सप्लेनेशन, आणि त्याचं एक्सप्लेनेशनसुद्धा आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. सी द आन्सर. Alliteration means using the same first letter or sound in a group of words. सेम लेटरपासून, सेम अक्षरापासून, उच्चारापासून सुरू होणाऱ्या शब्दांचा एकानंतर एक असा सलग वापर म्हणजे अनुप्रास अलंकार होय. सी द पोयम. सेकंड लाईन. स्टँडिंग अमंग सायलेंट कम्युटर्स in the yellow light. Standing among silent commuters in the yellow light. Second, suburbs slide past his unseeing eyes. Explanation. The sound of letter S is repeated. आपल्याला या ठिकाणी राईट 1 एक्झाम्पल विथ एक्सप्लेनेशन, एकच एक्झाम्पल आपल्याला लिहायला सांगितलेलं आहे, पण तुम्हाला माहिती असावं म्हणून आपण या ठिकाणी 2 एक्झाम्पल दिलेले आहेत. दोन्हीही लाईन्समध्ये एस हा लेटर रिपीट झालेला आहे. सेकंड,
Simile. We have to find the example of simile from the extract. See the line number 8 and 9. Now I can see him getting off the train, like a word dropped from a long sentence. It is an example of the simile. Simile means a comparison of one thing to another. A direct comparison between two different objects is called simile. The simile is usually introduced by such words as like or as. See the explanation. The action of father getting off the train is directly compared with a word dropped from a long sentence. तुम्ही या ठिकाणी असंही एक्सप्लेनेशन लिहू शकताय किंवा अगदी इझीमध्ये अ डायरेक्ट कंपॅरिझन बिटवीन टू थिंग्स असंही एक्सप्लेनेशन तुम्ही लिहू शकता. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी पोएटिक क्रिएटिव्हिटी. कंपोज अ शॉर्ट पोयम इन अबाउट 4 लाईन्स ऑन युअर फादर. या ठिकाणी वडिलांबद्दल आपल्याला 4 लाईन्स कंपोज करायच्या आहेत. सी द आन्सर. My father never looks for praise. He works hard all days. He is my inspiration. Serve to him in the future is my passion. See the poem. My father never looks for praise. He works hard all days. He is my inspiration. Serve to him in the future is my passion. तर तुम्ही कोणतीही पोयम वडिलांबद्दल या ठिकाणी कंपोज करू शकताय. तुमच्या मनाने कोणतीही पोयम तुम्ही या ठिकाणी वडिलांबद्दल लिहू शकता. स्टुडंट्स, हियर वी हॅव कंप्लीट 10 मार्क्स एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ द पोयम फादर रिटर्निंग होम. रीड द गिवन ॲक्टिव्हिटीज and its answers carefully and complete it in your notebook. Okay, thank you and take care.